राधा स्वामी नाम जुगावे सोई तरे कर कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुदिन जग में जन्म योग स्वामी नाम करो जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने घर में जय चतु स्वामी अद्भुति राधा कोई रख सके शोभाया जमा पाठ गुप्त रूप चाह धारिया राधा स्वामी नाम बिना में अन नहीं पावे चौहान देश राधा स्वामी नाम जिन पर नाम कदू पर नाम सदगुरु नाम अनादि जुगति अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजन नाव लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दिराया सूरत बनाई अगम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करु वंदना धर्म परम नंदन राधा स्वामी भक्ति सुना से लहरी वेद कति बनता ही विचारी सत्य पुरुष चोटी पदवास संतन का है सदा विनाश शुभर दर्शन गुरु पूरे दीन बजे जह अचर के अनक पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा ईश्वर भगवान कई कल्यारा संत सूरत कई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल अटारी बुद्धि राधा स्वामी भगत समाधि सूरत हुई अति परमत नारी विश्वनामी जाय समानी स्वामी आगे जिन पर ताजिय बहु जागे तनु पद नाम सदगुरु पदम राम शतनाम स्वामी बार बार कर जोड़ का सविनाय करो साधु संत मोहि देवनित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुषा राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा बार बार बर जाऊं अनुवाद चरण पारे में गाओ हर कले दस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नित करो तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु दीन दीन अनाथ हाथ मुआन करे अंगरा खोनि तो सार दयाल कृपा निधि लोभन सब विधि तुम द्वारे अब मैं परा रह स्वामी गुरु समर तुम बिना करो दया पर तुम द्वारे विरम हो दया करो साया देव प्रेम विदान नहीं
सब उत्पाद करो मेरे साया देव प्रेम निदान दुख सुख कुछ बैठे नहीं सोने सब जोड़ का सविनय करो पुकार साधु संग मोहि केवलित हर मधुर दाता मोहि केवलित परम पिता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं दत्तं येन चराचरं पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया तस्मै येन तस्मै श्री गुरवे नमः व्यक्तं येन कृष्णं पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चित्तूपेन परिव्यक्तं त्रैरङ्गं सचराचरम् बुद्धिकं तत्त्वं न बुद्धिकं तपः तत्त्वज्ञानकं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु पदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराज्ञेय परम दैवतं गुरु परतनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दादितं गगनसदृशं तत्तं स्वादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं विघ्नरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি 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 নাম ব্রহ্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন হবে অপনামে করো রে লেশা ছাড়ো রে বদনে ধরে গোবিন্দ নাম নাম সদা জয় রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে গোবিন্দ 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 গোবিন্দ
গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে চাতুরে মদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পালন হরি ধর্ম নাম অধর্ম কুকর্ম ছাড়লে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামে নয়ন মিলে সদা ভাসে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে গোবিন্দ 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 বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ
আজ প্রাতঃকালীন সৎসঙ্গে সকলকে জানাই আন্তরিক জয়গুরু। আজ সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়েছে বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনায় সৎসঙ্গের নবদ্বীপ থেকেই। তাই আমরা প্রত্যেকে আজকে বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনায় সকলের উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা জানাবো পরমপিতা আতুল চরণে নামের মাধ্যমে। নামের সময় হলো। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবেন মহেন্দ্রচন্দ্র বরবন্দা, কুচবিহার থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। হৃদয় দাও, কখনো হটে যেতে হবে না। নির্ভর করো, কখনো ভয় পাবে না। বিশ্বাস করো, অন্তরের অধিকারী হবে। সাহস দাও, কিন্তু শঙ্কা জাগিয়ে না দিতে চেষ্টা করো। ধৈর্য ধরো, বিপদ কেটে যাবে। অহংকার করো না, জগতে হীন হয়ে থাকতে হবে না। কেউ তোমাকে দোষী করবার পূর্বেই কাতরভাবে নির্দোষ স্বীকার করো। মুক্ত কলঙ্ক হবে, জগতের স্নেহের পাত্র হবে। সংযত হও, কিন্তু নির্ভীক হও। সরল হও, কিন্তু বেকুব হও না। বিনীত হও, তাই বলে দুর্বল হৃদয় হও না। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। এখন পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় রাজু দাসদা, নবদ্বীপ থেকে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রে পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ।
মানুষের অন্তর্নিহিত চিন্তার প্রতিবিম্বই হচ্ছে কথা, আর চাহিদার অভিব্যক্তি হচ্ছে অনুরাগ সম্বেগী কর্ম, আর এই কথা ও কর্মের সামঞ্জস্যই হচ্ছে প্রকৃতি। বাণী সংখ্যা 109। জয় গুরু। জয় গুরু। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন মিতা বিশ্বাসমা নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। তোমার সত্তা পোষণে যা লাগে, বজায় থাকতে, জীবন ধারণ করতে যা লাগে, বাঁচতে বাড়তে তোমার যা প্রয়োজন, তার অধিক যাই তুমি গ্রহণ করো না কেন, তাই তোমার পক্ষে সত্তা শোষক। কারণ তোমার বজায় শক্তির তাকে ক্ষেপণ করতে যে অস্বাভাবিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, তা ওই শক্তিরই অপচয় ব্যয়। তাই বাঁচতে বাড়তে বজায় থাকতে বিহিতভাবে যা কিছুর প্রয়োজন তাই গ্রহণ করো। তা না করলে ব্যাধি ও বিড়ম্বনারই আবাহক হয়ে ওঠে। তা অযথা জীবনী শক্তিকে ক্ষয় করতে যেও না। দীর্ঘজীবী হবার এও একটা সুষ্ঠু পন্থা। বাণী সংখ্যা 22। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা নন্দীমা নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা শোনা যাচ্ছে? যাচ্ছে, আচ্ছা শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। সতীত্ব, যিনি স্বামীর জীবন যশ ও বৃদ্ধিকে উন্নতির পথে উচ্ছল করিয়া সম্বর্ধনা, সহানুভূতি, পারিপার্শ্বিকে প্রতিষ্ঠা, সেবা, শুশ্রূষা, সাহায্য ও সামর্থ্যে অবিচলিত রাখিয়া নিজের জীবন যশ ও বৃদ্ধিকে অটুট করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, সতীত্ব তাহাতেই সার্থক। যদি নারী জন্মই লাভ করিয়াছ, সতীত্বকে আলিঙ্গন করিয়া সার্থক হও, জীব ও জগৎকে সার্থক করিয়া তোলো। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। প্রত্যেকে যারা বাণী পাঠ করলেন সকলকেই পরম পিতার আতুর চরণে তাদের প্রত্যেকেরই মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। খুব সুন্দর করে প্রত্যেকেই বাণী পাঠ করলেন। এখন আমরা একটি যে কোনো বাণীর উপরে বিশ্লেষণ শুনে নেব। শ্রদ্ধেয় দেবাশিস দা আছেন, দেবাশিস দাকে অনুরোধ করছি যে কোনো একটি বাণীর উপরে বিশ্লেষণ করার জন্য। শ্রদ্ধেয় দেবাশিস সাহাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের প্রীতি বিনায়ক গ্রন্থ থেকে একটি বাণী পাঠ করছি। প্রীতি বা ভালোবাসার চারিত্রিক লক্ষণই হচ্ছে সে প্রিয়ের নিন্দা বা অপচয়কে সহ্য করতে তো পারেই না, বরং যেমন করেই পারুক না কেন তার পালন পোষণী অনুচর্যায় শত অনুবেদনা নিয়ে দায়িত্বশীল সক্রিয়তায় সজাগ হয়েই চলতে থাকে। সে চিরদিনই প্রিয় পোষক, প্রিয় শোষক হওয়া তার পক্ষে নিদারুণ বেদনা। বাধ্য হয়ে নিলেও দেবার উপচয় ও উদ্বর্ধনী অনুচর্যায় সে স্ফীত চলনেই চলতে থাকে। প্রিয় নিন্দায় প্রিয় হয়ে ওঠা যায় না তার কাছে, বরং তার প্রিয় তোষণী অনুকম্পায় প্রীতি অর্জন করা যায় তার। যেখানে এই মুখ্য লক্ষণ নেই, বুঝে নিও সে প্রিয়কে ভালোবাসে না, ভালোবাসে তার অন্তর্নিহিত শোষণ অনুচর্যী প্রত্যাশাকে। বাণী সংখ্যা 33। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর তার এই বাণীটির মধ্যে ভালোবাসার কতগুলি লক্ষণের কথা তিনি এখানে বলেছেন। তিনি এই বাণীটির মধ্যে বলেছেন, প্রীতি বা ভালোবাসার চারিত্রিক লক্ষণই হচ্ছে সে প্রিয়ের নিন্দা বা অপচয়কে সহ্য করতে তো পারেই না, বরং যেমন করেই পারুক না কেন তার পালন পোষণী অনুচর্যায় শত অনুবেদনা নিয়ে দায়িত্বশীল সক্রিয়তায় সজাগ হয়েই চলতে থাকে। অর্থাৎ আমরা যদি তাকে ভালোবাসি, প্রিয় পরমকে ভালোবাসি, আমরা এই ভালোবাসার লক্ষণগুলোই হচ্ছে যে আমরা যখন তাকে ভালোবাসি তখন প্রিয় পরমের নিন্দা বা অপচয়কে যে ভালোবাসে সে কখনোই প্রিয় পরমের নিন্দা বা অপচয়কে সহ্য করতে পারে না, বরঞ্চ কেমন করে তা যেমন করেই পানুক না কেন সেই প্রিয় পরমকে কি করে পালন পোষণ করা অনুচর্যার মধ্য দিয়ে
তাই প্রিয় পরমের সমস্ত ইচ্ছাগুলোকে পরিপালন করা যায়, তার জন্য সে সবসময় দায়িত্বশীল, সক্রিয়তায় সজাগ হয়ে চলতে থাকে। যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা থাকবেই। প্রীতি বা ভালোবাসার এটাই চারিত্রিক লক্ষণ, যে কোনো রকম অপ্রিয় আমার প্রেমাস্পদ যিনি, প্রিয় যিনি, তার কোনো রকম নিন্দা বা অপচয়কে ভালোবাসা থাকলে আমরা সহ্য করতে পারবো না। বরঞ্চ সবসময়ই আমাদের দায়িত্বশীল সক্রিয়তা থাকবে যে কি করে আমরা তার পালন পোষণ করে তার অনুচর্যা পরায়ণ হয়ে চলতে পারি। সে চিরদিনই প্রিয় পোষক, অর্থাৎ যে তাকে ভালোবাসে, ভালোবাসার লক্ষণই হচ্ছে সে চিরদিনই প্রিয় পোষক, অর্থাৎ প্রিয়কে পোষণ করবে সে। প্রিয় শোষক হওয়া তার পক্ষে নিদারুণ বেদনা। সে প্রিয়ের কাছ থেকে কিছুই নেবে না, সবসময় তার ধান্দা থাকবে যে প্রিয়কে কি করে পোষণ করা যায়। আর প্রিয় প্রিয় শোষক হওয়া অর্থাৎ প্রিয়ের থেকে কিছু নেওয়া তার পক্ষে নিদারুণ বেদনা। বাধ্য হয়ে নিলেও দেবার উপচয় ও উদ্বোধনী অনুচর্যায় সে স্ফীত চলনেই চলতে থাকে। আর কোনো কারণে যদি প্রিয়ের থেকে কিছু নিতেও হয়, বিশেষ পরিস্থিতিতে এই বাধ্য হয়ে প্রিয়ের থেকে কিছু নিলেও ঠাকুর বলছেন দেবার উপচয়ী উদ্বোধনী অনুচর্যা সে স্ফীত চলনে সবসময় তাকে কি করে আরো বেশি করে দেওয়া যায়, তার উপচয় করা যায়, এই অনুচর্যা সে স্ফীত চলনে চলতে থাকে। অর্থাৎ সবসময় এই ধান্দা নিয়ে সে চলতে থাকে। প্রিয় নিন্দায় প্রিয় হয়ে ওঠা যায় না তার কাছে। আমি যাকে ভালোবাসি অথচ তাকে তার নিন্দা করছি, এই প্রিয়ের নিন্দার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমি তার প্রিয় হয়ে উঠতে পারি না। বরং তার প্রিয়তোষণী অনুকম্পায় প্রীতি অর্জন করা যায় তার। কিন্তু আমরা যদি তার তোষণ করি, তার তোষণের প্রিয়তোষণী অনুকম্পার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা তার প্রিয় হয়ে উঠতে পারি। আমি তাকে ভালোবাসি অথচ আমি তার নিন্দা করছি, তাহলে এই নিন্দা করার মধ্য দিয়ে আমি তার প্রিয় হয়ে উঠতে পারবো না। কিন্তু আমি তার তোষণ অনুকম্পায় যদি আমি চলি, তবেই কিন্তু তার তার প্রতি প্রেম বা ভালোবাসা আমার বেড়ে যাবে। যেখানে এই মুখ্য লক্ষণ নেই, বুঝে নিও সে প্রিয়কে ভালোবাসে না। অর্থাৎ এই যে লক্ষণগুলি, এগুলো যদি সে আমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা মোটেও প্রিয়কে ভালোবাসি না। ভালোবাসে তার অন্তর্নিহিত শোষণ অনুচর্যী প্রত্যাশাকে। সে নিজের অন্তর্নিহিত শোষণ অনুচর্যী প্রত্যাশাকেই সে ভালোবাসে, অর্থাৎ সে নিজে পেতে চায় প্রিয়র থেকে, এটাকেই সে ভালোবাসে। তাহলে এই বাণীটির মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা যাকে ভালোবাসি আমি যদি তার নিন্দা করি, সেই নিন্দাকে সমর্থন করি তাহলে কিন্তু প্রিয় নিন্দা বা অপচয়কে যদি আমি সমর্থন করি, এভাবে চলি, তাহলে কিন্তু সেখানে ভালোবাসা নেই। যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে সেখানে প্রিয়ের নিন্দা বা অপচয় সে সহ্যই করতে পারবে না। বরং যেমন করেই পারুক না কেন, সে সবসময় ধান্দা থাকবে যে কি করে তাকে পালন করতে পারি, পোষণ করতে পারি। এবং এই পালন পোষণে অনুচর্যায় সে সবসময় সক্রিয় হয়ে থাকবে, দায়িত্বশীল সক্রিয় থাকবে, যে প্রিয় পরমের কি করে আমি সব দিক পরিপূরণ করতে পারি। আর এটাতেই সে সজাগ হয়ে চলতে থাকে। সে চিরদিনই সবসময় প্রিয়কে পোষণ করা, প্রিয় পোষক। প্রিয়ের থেকে কোনো অবস্থাতেই নেওয়া তার কাছে বেদনার। প্রিয় শোষক সে কখনোই হবে না। তাহলে আমরা যাকেই ভালোবাসি, আমাদের ভালোবাসার প্রাণকেন্দ্র যিনি, তার থেকে আমরা কখনোই নেওয়ার ধান্দা থাকবে না। সবসময় কি করে তাকে দিতে পারি, এই চেষ্টা নিয়ে সবসময় ব্যাপৃত থাকতে থাকতে হয়। এটাই হচ্ছে ভালোবাসার লক্ষণ। সে প্রিয়ের থেকে কখনোই নেবে না। আর কোনো কারণে যদি নিতেও হয়, তখন সবসময় তার মাথায় থাকবে কি করে তাকে আরো তর ভাবে দিয়ে তাকে আমি উপচয় করে তুলতে পারি। আর প্রিয়ের প্রিয় হয়ে ওঠার জন্য আমাকে কিন্তু প্রিয়ের নিন্দার করলে কিন্তু প্রিয়ের প্রিয় হয়ে ওঠা যায় না। প্রিয়ের তোষণী অনুচর্যার মধ্য দিয়েই আমরা কিন্তু আমাদের প্রেম বা ভালোবাসাকে বাড়িয়ে তুলতে পারি। এগুলি হচ্ছে মুখ্য লক্ষণ। আর এই লক্ষণগুলি যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা মোটেও প্রিয় পরমকে ভালোবাসি না। আমরা ভালোবাসি আমাদের অন্তর্নিহিত চাহিদাকেই। তাই নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে আমাদের মধ্যে এইরকম গুণ বা অনুচলন আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে কিনা। আমরা কি তার শোষক না তার পোষক? আমরা তার নিন্দা করি না আমরা তার পোষণ করি? এটা কিন্তু আমাদের বিবেচনা করতে হবে। যদি প্রকৃত ভালোবাসা থাকে, তাহলে সেখানে প্রিয়ের স্বার্থ পরিপূরণীর পালন পোষণী উপচয়ী অনুচর্যায় সক্রিয় দায়িত্বশীল হয়ে তার প্রীতির অনুচর্যায় চলাই কিন্তু
আমাদের ভালোবাসার চারিত্রিক লক্ষণ। বাণী সংখ্যা 33। জয়গুরু। জয়গুরু। আমরা শুনলাম এত সুন্দর একটি বাণী। পৃথিবীর গ্রন্থের সব বাণীগুলোই, কিছু কিছু বাণী আছে যেগুলো আমাদের খুব শিক্ষণীয়। সব বাণীগুলো শিক্ষণীয়, কিন্তু পৃথিবীর কিছু বিশেষ বাণী আছে যে বাণীগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবনের চলনটা গঠন হয়। এবার শীতে যে বাণীটা পড়লেন, সেই বাণীটাও আমি একদিন সদ্য ব্রহ্মদার কাছ থেকে শুনেছিলাম। এই বাণীটাই খুব ভালো লাগলো শুনে। আমরা ওই বাণীটা আমার এখন মনে পড়লো। সবসময় মনে থাকে না, কিন্তু এখন মনে পড়লো বাণীটার কথা। যাই হোক, পরমপিতার আতুল চরণে আমরা সদ্য দেবাশিতার সুদীর্ঘ সুস্থ এবং ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা জানাই। এখন আমরা ভক্তিগীতিতে যাব। প্রথমে ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি শ্রীমতী রীনা বিশ্বাস মা, প্যান্ডেল হুগলির থেকে। শ্রীমতী রীনা জয়গুরু। বিশ্বাস মা, আপনি আছেন? হ্যাঁ মা, শুরু জয় করুন। জয় গুরু। প্রভাতী সৎসঙ্গে সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। অগতির গতি তুমি লোকপতে, বাঞ্ছিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতে, বাঞ্ছিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম। সকল পথে বিশাল ভুবনে, তোমারে পথ জানি তাহা মনে। সকল পথে বিশাল ভুবনে, তোমারে পথ জানি তাহা মনে। যাহা চাই তাই পায় গো সদাই, সেথায় নাই বিরাম। অগতির গতি তুমি লোকপতে, বাঞ্ছিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম। বন্ধন যায় বাধা থাকি তাই, মুক্তি চরণে চেলে। অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও, মুক্তি তখন মেলে। বন্ধন চাই বাধা থাকি তাই, মুক্তি চরণে চেলে। অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও, মুক্তি তখন মেলে। চলনে বলনে কর্ম সাধনে, যাচাই কোন ধাম। চলনে বলনে কর্ম সাধনে, যাচাই কোন ধাম। অনায়াসে তো
গতির গতি তুমি লোকপতি বাঞ্ছিত প্রাণারাম। প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম। জয় গুরু। জয় গুরু মা। অসাধারণ একটি সঙ্গীত দিয়ে শুরু করলেন মা। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন তিনি। এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকের মধ্যে, আমাদের মধ্যে ভক্তিভাবের সঞ্চার ঘটলো এবং তাকে প্রণতি জানানোর এক ভাব সৃষ্টি হলো। পরম পিতার রাতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন মা। পরবর্তীতে সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সুশ্রী শিবানী কোনার মাকে, ডিব্রুগড়, আসাম থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। সবাইকে আমার আনন্দিত জয় গুরু। আজ আমি পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন্দাদের বিরচিত একটা গান আর অবিন্দাদের সুর একটা গান আমি পরিবেশন করব। उमंग मन फूल रहा गुरु दर्शन आया रे। उमंग बन फूल रहा गुरु दर्शन आया रे। उमंग बन फूल रहा गुरु दर्शन आया रे। तड़प तड़प मोहिरे बहु दिन बीते। तड़प तड़प मोहिरे बहु दिन बीते। आज मोरा भाग्य जगाया रे। नयन तानी रही जे, नयन तानी रही जे गुरु छवि पर। उमंग मन फूल रहा गुरु दर्शन आया रे। उमंग मन फूल रहा
गुरु दर्शन आया रे। प्रीत बरहत छीन छीन आब 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 जगत व्यापार भुलाया रे। जगत व्यापार भुलाया रे। उमंग मन खुल रहा गुरु दर्शन आया रे। उमंग मन खुल रहा गुरु दर्शन आया रे। राधा स्वामी निहारा करे अब भरे। 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 मोहिनी चकोरिया अपहनाया रे। मोहिनी चकोरिया अपहनाया रे। उमंग मन खुल रहा गुरु दर्शन आया रे। उमंग मन खुल रहा गुरु दर्शन आया रे। तड़प तड़प है मोहिनी बहु दिन बीते। तड़प तड़प है मोहिनी बहु दिन बीते। आज मोरा भाग्य जगाया रे। नयन तानी रहे जे नयन तानी रहे जे गुरु छवि पर। उमंग मन खुल रहा गुरु दर्शन आया रे। उमंग मन खुल रहा गुरु दर्शन आया रे।
मन फुल रहा गुरु दर्शन आया आरे जय गुरु। জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত আমরা শুনলাম, অসাধারণ একটি সঙ্গীত তিনি পরিবেশন করলেন। পরমপিতা রাতুল চরণের শিবানী মায়ের পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। এখন আরেকটি ভক্তিগীতে আমরা শুনবো। শ্রদ্ধেয়া তাপসী চক্রবর্তী মা রানাঘাট থেকে, তাকে অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয়গুরু। সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আমি পরম প্রতিপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা রচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। আনন্দ পুলকিত অনুরাগে জাগে অক্ষয় কি আনন্দ মধুময় পুলকিত অনুরাগে জাগে অক্ষয় সব দৈনের হলো আজি সব নিশেষ সব দৈনের হলো আজি সব নিশেষ অন্তরে ভরা বিদ্বেষ নিশেষে সবময় জাগে অক্ষয় কি আনন্দ পুলকিত অনুরাগে জাগে অক্ষয় উচ্ছল আজি সতা শাশ্বত সুন্দর অধিকার উচ্ছল আজি সতা শাশ্বত সুন্দর অধিকার কাটিয়াছে সব দৈন জীবন সার্থক ধন্য কাটিয়াছে সব দৈন জীবন সার্থক ধন্য জাগ্রত আজি চৈতন্য হলো জীবন জ্যোতির্ময়
জাগিয়া কই এ কি আনন্দ মধুময় পুলকিত অনুরাগে জাগিয়া কই এ কি আনন্দ মধুময় পুলকিত অনুরাগে জাগিয়া কই। জয়গুরু। জয় গুরুমা। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত আমরা শুনলাম যা তাপসী মায়ের কাছ থেকে। যখনই আমরা আজকে যারা সঙ্গীত পরিবেশন করলেন প্রত্যেকেই খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, প্রত্যেকের মধ্যে একটা ভক্তিভাবের সঞ্চার ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে। এবং তাপসী মা, শিবানী মায়ের যখনই আমরা গান শুনি প্রত্যেকের মধ্যে একটা আলাদা আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং আমরা যে ঈশ্বর প্রেমে যে আমরা অভিভূত তা আমরা প্রতিটা মর্মে মর্মে অনুভব করি। পরমপিতার আতুল চরণে তাপসী মায়ের এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। মা ভালো থাকবেন। জয় গুরু। জয়গুরু। এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। আমরা এতক্ষণ ধরে তার ভক্তিভাবের সঞ্চারিত যে সমস্ত সঙ্গীত তা শুনলাম, এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর মিলন চক্রবর্তী দা, নিউ দিল্লি থেকে। তিনি সহপ্রতিনিধি, তিনি এইমসে কর্মরত। তাকে আমি অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। তিনি 6:40 পর্যন্ত বলতে পারবেন। জয় গুরু। জয় জয় গুরু। গুরু। জয় গুরু। परम प्रेममय, परम दयाल, परम कारुणिक श्री श्री ठाकुर श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय लक्ष्मी माँ श्री श्री वर्मार चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद श्री श्री बरदार चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद आचार्य श्री दादार चरण कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबाईदार चरण कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर प्रेमी सबाई चरण আমার कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित आज এই প্রভাতী সৎসঙ্গে ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দ, দাদা ও মায়েরা, সবাইকে আমার রানন্দিত জয়গুরু। উপস্থিত সবাই সর্বাঙ্গীন ইষ্টময় মঙ্গল জীবন আমি প্রার্থনা করি। নদিয়া সৎসঙ্গ বিহারের তরফ থেকে এই যে সৎসঙ্গ হচ্ছে তাতে আমি উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান ভাবি। হারুন নারায়ণ ভাই যিনি আমাকে বলেছিলেন এখানে আলোচনা করতে, তার কাছেও আমি অনেক কৃতজ্ঞ। কারণ খানিকটা সময় তার কথা বলতে কেউ পারুক বা না পারুক, তার কথা বলতে গেলে তৎগত সম্পন্ন না হলে তার কথা বলা যায় না। তার দয়া ছাড়া একটাও তার কথা কখনো আসে না। যে যত বড় পণ্ডিত হোক, যত বড় জ্ঞানী হোক, যত কিছু যাই হোক না, তার জীবনে যাই কিছু থাকুক, সে যদি তৎগতি সম্পন্ন হতে না পারে এবং তার দয়া যদি না হয়, তার কথা কিন্তু বলা যায় না। আমরা এই পৃথিবীতে এই সময়ে জন্ম নিয়ে আমরা নিজেকে মহাভাগ্যবান ভাবছি। কারণ এই জন্মে আমরা তাকে পেয়েছি। আমার বিগত জন্মে আমার কি ছিলাম না সেটা তো আমি ঠিক জানি না। আমি গাছ লতা পাতা, পশু পক্ষী, গরু ছাগল, মনুষ্য কি হয়েছিলাম আমি জানি না। কিন্তু মানব জীবন এমন একটা জীবন যে জীবনে তাকে নিয়ে চলার মহা সৌভাগ্য আসে। তার শাস্ত্র বলছে যে মানব জীবন গ্রহণ করলে তার জীবনে যদি গুরু গ্রহণ না হয়, তার জীবনে যদি ঈশ্বর প্রাপ্তি না হয়, তার জীবনটা কিন্তু একদম ম্যাছাকার হয়ে যায়। ওই তো আজকের থেকে
আপনার প্রায় ওই 120 শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আসলেন। তিনি এমন একটা সময় বাংলায় আসলেন যখন তথাকথিত রাজা মহারাজা জমিদার, তথাকথিত শিক্ষিত, তথাকথিত পয়সাওয়ালা লোক যারা, হ্যাঁ, এরা সব বাগান বাড়ি যেত। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না, তাই তিনি মাকে জীবন্ত করে তুললেন। মাকে জীবন্ত করে তুলে বললেন যে মা, এটা কিন্তু মাটির মূর্তি নয়, তিনি একজন জীবন্ত ঈশ্বর। সেটা তিনি দেখাতে চাইলেন। কখনো মার কাছে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে দক্ষিণেশ্বরে একটা ছেলে, শিক্ষিত ছেলে এসে বলছে, এই তুমি তোমার যে মা মা বলছো বলছো তিনি জীবন্ত, হ্যাঁ, তিনি ব্রহ্ম, তিনি সবকিছু, তিনি সমস্ত শক্তির আধার, হ্যাঁ, এই তোমার মার মূর্তিটাকে আমি দেখতে চাই। তো মাকে দেখলো, বলছে এই 3.5 ফুটের মূর্তি, সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে কন্ট্রোল করছে, সে সবকিছুর মালিক। হাসছে ছেলেটা। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলল, ও তুমি গড়ের মাঠে গেছো? বলছে হ্যাঁ, গড়ের মাঠে গেছি। গড়ের মাঠে, হ্যাঁ, গড়ের মাঠে ছেলেপেলেরা খেলা করে। হ্যাঁ। তুমি সূর্যটাকে দেখেছো? বলছে হ্যাঁ। সূর্যটা কত বড়? আরে বলছে সূর্য আমাদের পৃথিবীর থেকে 13 লক্ষ গুণ বড়। এটা কি বলছে? এটা তো ওই গড়ের মাঠে যে ওই বল নিয়ে লাথালাথি করে, আমার কাছে তো ওরকম লাগে। তখন ছেলেটা রামকৃষ্ণদেবকে বলল, দেখো তুমি সূর্যের থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে আছো, তাই সেটাকে একটা সাধারণ ফুটবল ভাবছো ঘরের মাঠে। তিনি এই সূর্যটা আমাদের পৃথিবীর থেকে 13 লক্ষ গুণ বড়। এত বড়, আমাদের 13 লক্ষটা পৃথিবী ওটার মধ্যেই হয়ে যাবে। তখন রামকৃষ্ণদেব বললেন, বেটা, তুইও মার থেকে এত দূরে আছিস, তাই মাকে 3.5 ফুটের মূর্তি ভাবছিস। তাই আমরা আমাদের যে ঈশ্বর ভাবনা, আমাদের যে এই ব্রহ্মাণ্ডের যিনি মালিক, তার সম্বন্ধে ভাবনা আমাদের অনেকটা তাই। আমরা তাকে ভাবতে পারি না, তাকে বুঝতে পারি না। তিনি যখন এসে ডাকেন, কে কোথায় আছে ছুটে আয়, আমি তোদের নরকে স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করে দেবো, তোরা আমার এই বুদ্বুদ, আমাতে এই লয় হয়ে যাবি, আমি চাই শুদ্ধ আত্মা। তিনি সেই সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরের যে 72 দিনের সমাধি অবস্থায় বাণী, প্রতিটা বাণীর মধ্যে তিনি মানুষকে চাই, তোরা স্ত্রী হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা, গো হত্যা যা কিছু করে থাকিস না কেন, ছুটে আয়, আমি তোদের নরকে স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করে দেবো। কিন্তু সেই কথাও আমরা ঠিকভাবে বুঝে নিতে পারছি না। আমরা বারবার বলার পরও যে পূজ্যপাদ দাদা বলছেন আরো 3.5 কোটি দীক্ষা, হ্যাঁ, মানুষের কাছে তাকে পৌঁছে দিতে পারছি। আমরা সব বৃত্তি প্রবৃত্তিমুখী মানুষ। আমি আমার মতো করে ঈশ্বরকে চাই, তাই তাকেও পাওয়া হয় না, জীবনটাও মুক্ত হয় না। চৈতন্য মহাপ্রভু আসলেন। আজকে যেখানে সৎসঙ্গ হচ্ছে, সেটার যে কেন্দ্রস্থান, হ্যাঁ, নদিয়া সৎসঙ্গ বিহার, এখানের সেই নদিয়াতে এক সময় চৈতন্য মহাপ্রভু আসছিলেন। তিনি এসে প্রতিটা মানুষকে ডেকেছেন, কিন্তু তার কথায় ও সাড়া দেয়নি। তিনি বললেন যে গুরু থয়ে গোবিন্দ বাজে, সে পাপি নরকে বাজে, গুরু রূপে আসি বারবার। গুরু থয়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপি নরকে বাজে, গুরু রূপে আসি বারবার। তা ঠাকুর বললেন, ভারতের অবনতি তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। ঋষিবাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। ভারত যদি ভবিষ্যৎ কল্যাণকে আবাহন করতে চাও, তবে সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে জগতের পূর্ব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও, আর তোমার মুক্ত ও জীবন্ত গুরু বা ভগবানে আসক্ত হও, আর তাদেরই স্বীকার করো যারা তাকে ভালোবাসে
কারণ পূর্ববর্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্তীর আবির্ভাব। তিনি পুরুষোত্তম, যে আজকের বর্তমান পৃথিবীতে আমরা যাকে পেয়েছি, শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, তিনি এবার কোন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আসেননি। তিনি অসুর বধের কোন মন্ত্র নিয়ে আসেননি। তিনি নিয়ে আসছেন সৎনাম, সদ্দীক্ষা, যজন যাজন, ইষ্টভীতি, স্বস্তিনী, সদাচার। এই সৎনাম, সদ্দীক্ষা ও স্বস্তিনী সদাচারের মাধ্যমে মানুষের জীবনের যত জটিলতা, যত সমস্যা, যত রোগ শোক জরা মৃত্যু ব্যাধি, আমাদের যত কোনো নেগেটিভ সাইড আছে, ঠাকুর সেটাকে পজিটিভে পরিবর্তন করার জন্য এই বিজ্ঞানের যুগে, এই যেখানে মানুষ এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যেতে চেষ্টা করছে, ওই কিছুদিন আগে মহাকাশে বেশ কিছু মানুষ আমেরিকা থেকে গিয়ে ঘুরে আসছে। সাধারণ মানুষ, এরা কিন্তু তথাকথিত সায়েন্টিস্ট নয়, এরা ঘুরে আসলো সব। হ্যাঁ, মানুষ অনেক কিছু করে ফেলছে, কিন্তু তাকে যদি না পায়, কারণ মানুষ কি কখনো অ্যালেক্সিস কারেল, যে নোবেল লরেট, সে বলছে the world redeemer is coming. He will begin his life as a physician, then he will treat man mind disease. His main subject will classify society based on nature, nurture, merit, reformation, action. বিশ্বত্রাতা পুরুষ আসছেন। He began his life as a physician. তিনি প্রথম মানুষের দেহরোগের চিকিৎসা করবেন। Then he will treat man mind disease. তারপর তিনি মানুষের মনোরোগের চিকিৎসা করবেন। আমরা সব মনোরোগী। His main subject will classify society based on nature, nurture, merit, reformation, etc. ঠাকুর যে জিনিসটা নিয়ে আসছেন, ঠাকুর বলছেন সমাজের মধ্যে যদি সুবিবাহ না হয়, শিক্ষা দীক্ষা বিয়ে যদি মানুষের জীবনে, মানব জীবনে, সমাজ জীবনে ঠিক করতে না পারে, সেই সমাজটাকে ধরে রাখা যায় না, সেই সমাজটা ভেঙে যায়। আজকে আমাদের সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে কি, আমাদের মেরিট সিস্টেম একদম ভেঙে গেছে। আমরা আমাদের মতো শিক্ষা দীক্ষার পথে চলছি, মন মাফিক আমরা চলছি, আমরা তার মাফিক আমরা চলতে চাই না। আমাদের বৃত্তি মাফিক আমাদের জীবন, যেই বৃত্তি মাফিক জীবনের জন্য, বৃত্তি মাফিক বুদ্ধির জন্য আজকে করোনার মতো এমনি মরণাস্ত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। সমস্ত পৃথিবী ভয়ে কম্পিত, লক্ষ লক্ষ মানুষ, প্রতি বছরের প্রতিটা স্ট্রেইনের সাথে মানুষ মৃত্যুমুখী হচ্ছে। আবার বলছে থার্ড স্ট্রেইন আসছে, সেই থার্ড স্ট্রেইনটা আরো ভয়ানক। কোনো সিমটম দেখা যাবে না, কিচ্ছু দেখা যাবে না। হ্যাঁ, একটু গলা খুসখুস করবে, একটু সাধারণ অসুবিধা হবে, তারপর ফুসফুসটা ফাট করে নষ্ট হয়ে যাবে, চট করে শ্মশানে চলে যেতে হবে। মানে ডাক্তার দেখিয়ে ট্রিটমেন্টের সেই সময়ও না পাওয়ার, পৃথিবীর অন্যান্য কান্ট্রিতে থার্ড স্ট্রেন যেটা রেজাল্ট আসছে, সেটা মহা ভয়ানক। এই যে এইভাবে বিভিন্ন রকম রোগ শোক জরা মৃত্যু ব্যাধিতে আমরা প্রতিটা ক্ষণ জর্জরিত হয়ে আছি, এই পরিস্থিতি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? এমন কোনো ডিভাইস নাই, বিজ্ঞান এমন কোনো ডিভাইস আবিষ্কার করতে পারেনি। সেটা আপনাকে দিলে আপনার রাগ কমে যাবে, সেটা আপনাকে দিলে আপনার লোভ কমে যাবে। হ্যাঁ, সেটা আপনি যে সেই ডিভাইস আপনি যে ধারণ করেন, আপনার খাওয়া পড়া বাড়ি ঘর সব ঠিক মতো হয়ে যাবে, সেটা সম্ভব নয় কখনো। বিজ্ঞান যতটাই উন্নতি লাভ করুক, মানুষের জীবনের যে এই যে প্রবৃত্তিগুলো, কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য, সেটাকে কন্ট্রোল করার বিধি পৃথিবীতে কোনো বৈজ্ঞানিক, কোনো জেনেটিক্যাল সায়েন্স কেউ কিন্তু সেটা আবিষ্কার করতে পারেনি, আর সেটা সম্ভব না। আর সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্য একমাত্র হচ্ছে কি, লেটেস্ট ইনকার্নেশন অফ গড, ভগবানের শ্রেষ্ঠতম অবতার যিনি পৃথিবীতে আসেন, তিনি সাত সরঞ্জাম নিয়ে আসেন মানুষের জীবনের জন্য, মানুষের জীবনটা মঙ্গলময় করার জন্য, মানুষের জীবনটা আনন্দময় করার জন্য তিনি সবকিছু নিয়ে আসেন। ব্যাপার হচ্ছে কি, তিনি যখন আসেন, তার কাছে আমাকে সমর্পণ করতে হয়।
কোনো চাওয়া পাওয়া নিয়ে তার কাছে সমর্পণ করা ঠিক না। ঠাকুর বলছেন কোনো কিছু পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হইও না। তোমার মধ্যে ঠাকুরত্ব না জাগলে কেউ তোমার ঠাকুর নয়, কেন্দ্র নয়। ফাঁকি দিলেই পেতে হবে, আমি ফাঁকি দেব, আমরা সেটা পাবোই। তাই আমাদের মহাভাগ্য, আমরা পরম পরমেশ্বর ঠাকুরকে পেয়েছি। আমাদের জীবন সর্বস্ব, আমাদের জীবনের সবকিছুর সর্বমণি হচ্ছেন তিনি। তাকে যদি আমি নিয়ে চলি সাথে, এবার দয়া করে তিনি আচার্য পরম্পরা দিয়ে গেছেন। তিনি যতবার পৃথিবীর বুকে আসছেন, কখনো আচার্য পরম্পরা ছিল না। গীতা, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, শাস্ত্র গ্রন্থের কিন্তু কোনো অভাব নেই। কিন্তু সবকিছু থাকার পরও মানুষ কেন বিভ্রান্তিতে চলছে? মানুষের জীবনে এত দুঃখ, এত কষ্ট কেন আসছে? মানুষের সবকিছু থাকার পরও মানুষের জীবনে শান্তি কেন নেই? শুধু টাকা পয়সা যদি থাকে, বাড়িঘর যদি থাকে, প্রচুর প্রাচুর্য যদি থাকে, তাতে কিন্তু মানুষের শান্তি আসে না। মানুষের জীবনে শান্তি কেবল তিনি দিতে পারেন, যিনি শান্তির পয়গম্বর। তিনি যখন আসেন, তার কাছে যদি আমি যাই, তার সাথে যদি আমি যুক্ত হয়ে থাকি, আমাদের জীবনের জন্ম জন্মান্তরের যে কর্মগুলো আছে সেগুলো থেকে আমি মুক্তি পেয়ে যাই। এই যে আপনার ঠাকুর বসে আছেন এক সময় হিমায়তপুরে, হঠাৎ ঠাকুরের পায়ে অসম্ভব ব্যথা হচ্ছে। তখন এক মা বলছেন, ঠাকুর তোমার এত যন্ত্রণা কেন, তোমার এত কষ্ট হচ্ছে কেন? ঠাকুর বললেন, ওই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমার অঙ্গুলি হেলনে এত লোকের মৃত্যু হলো, সেটা যাবে কোথায়? তিনি সবকিছুর মালিক হয়েও তাকে সেই কষ্ট ভোগ করতে হয়। তাই মানুষ আমরা যে জন্ম জন্মান্তর ধরে যে কর্ম করে আসছি, আমি জন্ম জন্মান্তরের কথা বাদ দিয়ে আমি এই জন্মে যত আমি জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যে সমস্ত কর্ম করে বেরিয়েছি, সেই কর্মের ফলগুলো কিন্তু মানুষ বলছে কর্মফল। সেই কর্মের ফল আমাকে প্রতিটা মুহূর্ত আমার পিছনে ধাওয়া করছে। কোথায় পাবে খাপ করে ধরবে আর শটাং করে মারবে। তাই এর থেকে আমি মুক্তি পাবো কি করে? আমার জন্ম, অনেক সময় যারা বলেন, যারা আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিগত হয়ে গেছেন, আত্মার সদ্গতির জন্য বিভিন্ন শ্রাদ্ধ থেকে বিভিন্ন অনেক কিছু করে, কিন্তু ঠাকুর বলেছেন যারা সদ্দীক্ষায় দীক্ষিত, ঠাকুরের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়, যারা সৎনাম গ্রহণ করে, ঠাকুর বলছেন যখনই কোনো একটা মানুষ সৎনাম গ্রহণ করলো, তার পিতার দিকে 14 পুরুষ, মায়ের দিকে 7 পুরুষের সে আত্মা, যেগুলি বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শান্তি পাচ্ছে না, কোথাও যেতে পারছে না, পৃথিবীতেও আসতে পারছে না, তাদের কিন্তু মুক্তি হয়ে যায়। যেটা গয়ায় পিণ্ড দিয়েও যেটা হয় না, বলছেন যে সে পুরুষোত্তমকে গ্রহণ করার ভিতর দিয়ে তাদের মুক্তি হয়ে যায়। আমি যে আমার জন্ম জন্মান্তরের কর্ম, তার থেকে মুক্তি হওয়ার রাস্তা হচ্ছে কি? কোনো রকম আপনার পূজা পাঠ, গঙ্গা জল দিয়ে, আপনার বেলপাতা দিয়ে বারবার শিবের মাথায় জল ঢাললাম, দুধ ঢাললাম, যাই কি ঢালি, তা দিয়ে কিন্তু সম্ভব না। আমাকে তাকে নিয়ে চলতে হবে, তাকে গ্রহণ করতে হবে, তাকে গ্রহণ করে আমার সমস্ত কিছু তাকে সমর্পণ দরকার। আজকের বিজ্ঞান অনেক কিছু বলছে। বিজ্ঞান বলছে তোমাদের জীবনে যত সুখ সুবিধা, যত কিছু আজকে সবকিছু বলছে আমি তোমাদের দেব, সব পয়সা আছে, সব পেয়ে যাবে। এই বড় বড় সায়েন্টিস্ট যারা বড় বড় বিজ্ঞানের কথা বলছে, বড় বড় মানুষের বিভিন্ন পরিস্থিতি মানুষের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে সায়েন্টিফিক, এরাও জানে না। অ্যালেক্সিস কার্ল এক জায়গায় বলছেন, a man of science does not know the science of man। যে বিজ্ঞানকে যে আবিষ্কার করেছে, আমরা চিন্তা করতে পারি না। এই যে মানুষের জন্ম মৃত্যুর থেকে শুরু করে মানুষ যখন মরে যায়, সে কোথায় যাচ্ছে বিজ্ঞান কি সেটা বের করে দেখাতে পারবে? সে আত্মাটা যে এসে মানুষের শরীরে ধারণ করছে, সেটা সাইন্টিফিক্যালি সেটাকে আত্মাটাকে কিন্তু কখনো প্রুভ করতে পারবে না। বিজ্ঞান যত বড়ই হোক না কেন, তার যে টেকনোলজি, সেই মালিকের যে তিনি যে কত বড় সায়েন্টিস্ট সেটা কল্পনা করা যায় না। সেই স্টুয়ার্ট জর্ডন করে নাসার একজন বড় সায়েন্টিস্ট ছিল,
সে বলেছে হি ইজ এ স্ট্রেঞ্জার ইন এ ওয়ার্ল্ড দ্যাট হি হ্যাজ ক্রিয়েটেড। যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাকে বানিয়েছেন, তিনি যখন পৃথিবীতে আসেন, তিনি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে মানুষ তাকে দেখতে চায় না। তাই ঠাকুর আসলেন, ঠাকুর এসে পয় পয় করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যিনি জেগেছিলেন, তিনি জেগে থাকতেন শুধু মানুষের জীবনের জন্য, মানুষের সুখের জন্য, শুধু মানুষগুলো যাতে আনন্দ থাকে, মানুষগুলো যদি তার সংসারটা যেন সুন্দর হয়, মানুষ যেন সব সময় আনন্দময় থাকে, তার জন্য তিনি রাতের পর রাত জেগে থাকতেন। রাতে ঠাকুর গেছেন বাথরুমে, পেচ্ছাপ করবেন, রাতে একটা দুটো হবে, সাথে ঠাকুরের যিনি ছিলেন সহচারী, তিনি যখনই ঠাকুর যেখানেই যেতেন কাগজ কলম রাখতেন, ঠাকুর বললেন এই একটা বাণী লিখ। সে বাণীটা লিখলো, লিখে ঠাকুরকে বললো, ঠাকুর এই গভীর রাতে তুমি আসছো বাথরুম করতে, তুমি এখন বলছো বাণী লিখতে। দেখ ঠিক এই সময়ে সুদূর আমেরিকা, এখান থেকে কত কিলোমিটার দূর একটা মানুষ অনেক বিপদ করে ঈশ্বরকে ডাকছে, হে প্রভু তুমি কোথায় আছো, তুমি রক্ষা করো। আমি যে বাণীটা দিলাম, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ যখন এমনি কোনো সমস্যায় পড়বে, এই বাণীর ভিতর দিয়ে সে হয়তো তার যে সমস্যা তার থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। তাই ঠাকুর এত বাণী দিয়ে গেলেন। ঠাকুর আলোচনা প্রসঙ্গে, কথা প্রসঙ্গে, নানা প্রসঙ্গে, মেসেজ থেকে শুরু করে, যে মানুষটা ম্যাট্রিক পাস করেননি, তিনি যে 8 ভলিউম মেসেজ দিয়েছে, তৎকালীন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিল কুইট ওয়ার্ল্ডহাম, সে মেসেজের একটা দুটো পাতা উল্টিয়ে বললো, ইংরেজির মধ্যে এত রিচ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংরেজির মধ্যে এত রিচ ওয়ার্ড থাকতে পারে, এত রিচ থাকতে পারে, সেটা আমি একজন ইংরেজ হয়েও, আমি একজন এই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর হয়েও আমার কিন্তু বোধগম্যের বাইরে। চিন্তা করে দেখি, আমরা দেখি যে মানুষ ম্যাট্রিক পাসও করেননি, তিনি যে মেসেজ দিয়েছেন, তিনি যে মানুষের ফিলোসফির কথা বলেছেন, তিনি যে মানুষের বাঁচা বাড়ার কথা বলেছেন, তিনি কি একটা ভালো সংসারের কথা বলেছেন, তিনি যে সুবিবাহের কথা বলেছেন, আজ পর্যন্ত কিন্তু এত ইলোবোরেটলি কেউ বলে যান। গীতা, মহাভারত, ভাগবত থেকে শুরু করে, এই গতকাল সকালেই গতকাল রাত্রিবেলা আমার বাড়ির নিচে, আমার এখানে এক সুপ্রিম কোর্ট উকিল আছেন, ওনার কোন রকম সমস্যা আসছে, ওই হনুমান ব্রত না কি করলো, অনেক লোক আসলো, খেলো, গান করলো, বাস চলে গেল। আমরা ধর্মটাকে এমনি করে নিতে চাই। তিনি যখন আসেন, তিনি যখন ডাক দেন, কে কোথায় আসি ছুটায়, আমি তোদের নরকে স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করে দেব, তার কথা আমরা শুনতে চাই না। ঋত্বিক দাদারা প্রতিটা মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলছে প্রভু আসছে। আপনি বিনা শর্তে কোনো কিছু ছাড়া তো আপনি সদ্দীক্ষা গ্রহণ করুন, সৎনাম মনন করুন। ঠাকুর বলছেন তুমি সদ্দীক্ষা গ্রহণ করো, সৎনাম মনন করো, আমি নিশ্চয় করে বলছি তুমি তোমার জন্য তোমার চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন। সমস্যা মানুষের থাকবে, পৃথিবী আছে, মানুষ আছে, সমস্যা থাকবে, কিন্তু সমস্যার সমাধান আমি নিজে কখনো করতে পারবো না। তা আমার সমস্যার সমাধান হতে হলে, এই যে সাপোজ করোনা 3rd স্ট্রেন আসছে, 1st স্ট্রেন গেছে, 2nd স্ট্রেন গেছে, ঠাকুর বলছে তুমি যদি তোমার নামের ফ্রিকোয়েন্সি সেটা যদি বাড়িয়ে দাও, সবকিছু এই জগতে সবকিছু একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে, সবকিছু একটা গতি আছে, সেই গতিতে সে প্রবেশ করে, আবার ওখানে গিয়ে যদি আমার গতিটা যদি আরো একটু বেশি থাকে, সে বেরিয়ে চলে যায়। যেমন আমাদের বডিতে হোয়াইট সেল আছে একটা, টি সেল আছে, এরা কি করে অন্য কোনো মানে অসুস্থ রোগ বীজাণু ঢুকে এরা প্রথম অনেক লড়াই করে ওকে বের করে দিতে চায়। তেমনি আমরা যদি সবসময় নামময় থাকি, যে নাম পেয়েছি অমৃত নিঃসন্দি নাম, সেই নাম করার ভিতর দিয়ে আমাদের বডিতে, আমাদের মস্তিষ্কে, আমাদের সমস্ত শরীরে যে একটা হাই ফ্রিকোয়েন্সি হয়, সে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে যদি আমি ঠিক নাম করি,
আমার যদি সেই নামময় থাকতে চেষ্টা করি সব সময়, সে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে কিন্তু কোনো রোগ শোক ঢুকতে পারে না। আর আমার জীবনে যে সমস্যাগুলো আছে প্রতিদিন, আমি সমস্যার জন্য কারো কাছে সমাধান নিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সর্ব সমস্যার সমাধান জানিস ইষ্ট প্রতিষ্ঠা, ইষ্ট প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে আমাদের জীবনের সমস্ত সমস্যার কিন্তু সমাধান হয়। বহুনাং জন্মনামান্তে জ্ঞানবান মান প্রাপ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভ। কত বছর আগে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলে গেছেন, তাকে না পেলে আমার জীবনে কোনো কিছু সম্ভব নয়। আমি আমার মতো করে বেল তুলসী পাতা গঙ্গা জল দিয়ে যদি প্রতিদিন পুজো করি, আমি যাকেই মানি, আমার জীবনে কিছু প্রাপ্য হওয়া অসম্ভব। আমার তাকে চাই। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন, এই নাম নয় রে নাম, আরো নাম আছে, এই নাম নিয়ে যাবে সেই নামের কাছে। চৈতন্য প্রভু, যে চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন হরিনাম হরিনাম বিনা কোনো রাস্তা নাই, তিনি আবার বলেছেন কলির জীব হরি সংকীর্তন করিতে করিতে নরকে গমন করি। আরে তো হরি কীর্তন করছে, নরকে যাবে কেন? ও আমার বৃত্তি মাফিক আমরা ধর্ম করছি, তার মতো করে চলছি না, তার ডাকে আমি সাড়া দিচ্ছি না, তার ডাকে হয়ে আমি চলতে চাচ্ছি না, যার জন্য আমি যেখানে যা হওয়ার তা হচ্ছে। ঠাকুর বলতেন, ঠাকুরকে কেউ প্রশ্ন করছে, ঠাকুর এই এত ধর্মের মধ্যে এত জটিলতা কেন? মানুষ কেন এই যে বিভিন্ন মতামত সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য কত মত আছে দুনিয়াতে, কিন্তু মানুষের জীবনে তো শান্তি নেই। ঠাকুর বললেন যে একটা ঘটনা আছে, এক শহরে শিরু বিশ্বাস করে একটা লোক ছিল, সে আপনার ম্যাজিস্ট্রেট। সে যখন যেদিক দিয়ে যেত, কোনো একে কাউকে ধরে জেলে পুরতো, কাউকে শাস্তি দিত, কাউকে বলতো একে পুলিশ নিয়ে যাও, একে বন্ধ করো, আর সে যেদিকে যেত মানুষ তাকে সালাম করতো। আর শিরু বিশ্বাস যে আসে, শিরু বিশ্বাস আসছে, গ্রামের একটা ছেলে, সেই গ্রামেরই একটা ছেলে, সে বলছে শিরু বিশ্বাস যদি নাম থাকে, মানুষ যদি তাকে এত সম্মান করে, তার যদি এত শক্তি থাকে, আমি তবে নামটা বদলাই। সে কি করলো, তার বাবাকে বললো, বাবা তুমি আর নাম পেলে না, আমার নাম হরি না রেখে আমার নাম শিরু বিশ্বাস রাখতে পারলে না? কেন? শিরু বিশ্বাসের অসম্ভব শক্তি, সে সব কিছু করতে পারে, মানুষকে জেলও দিতে পারে, মানুষকে বাড়ি ঘরও দিতে পারে। সে মানুষ যে উনি শিরু বিশ্বাস যেদিক দিয়ে যায় মানুষ তাকে সালাম করে, রাস্তা ছেড়ে দেয়, অনেক অনেক সম্মান তার। আমার নামটা যদি শিরু বিশ্বাস হতো, বলছেন লেখা নাই পড়া নাই শিরু বিশ্বাস নাম, তার জীবনে কোনো কিছু নেই, সেও শিরু বিশ্বাস হতে তার নাম পাল্টিয়ে নিল। সে কি করলো, যে রাস্তা দিয়ে বলছে আমার নাম শিরু বিশ্বাস, যাকে দেখছে ওকে মারছে, যাকে দেখছে ওকে বলছে চলো তোমাকে আমি এখন থানায় নিয়ে যাব। তো মানুষ ভাবলো আরে এই তো পাগল হয়ে গেছে, পিটুনি দিয়ে তাকে জেলে ভরে দিল। তাই এই যে বিভিন্ন রকম সাধু মহাপুরুষ যারা ঈশ্বরের নাম নিয়ে তাকে খেলা করছে, এরা সব শিরু বিশ্বাস। লেখা নাই পড়া নাই, ঠাকুর বলছেন শিরু বিশ্বাস নাম। তার যে জগৎ, এই জগৎটা কিন্তু আলাদা, তিনি ছাড়া সেই জগৎটাকে কেউ কন্ট্রোল করতে পারে। যতই রঙিন কাপড় পরি, যতই মাথা ন্যাড়া করি, যতই তুলসীর মালা লাগায়, তিনি ছাড়া কিছু সম্ভব নয়। তার কাছে সমর্পণ না থাকলে, তার নীতিবিধি যদি আমি মেনে না চলতে না পারি, যজন যাজনের সুবিধে সস্তেন সদাচার লেটেস্ট ঠাকুর যে ফর্মুলা দিয়েছেন, সেটাকে যদি আমি ফলো না করি, কিচ্ছু সম্ভব নয়। এমনি করে আমার জন্মটা যাবে, জীবনটা যাবে, আমার জীবনে প্রাপ্তি বলে কিছু আসবে না, আর আগামী জন্মের জন্য আমি কিছু রেখে যেতে পারবো না। তাই পুরুষোত্তমের স্মরণ ছাড়া কোনো কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন সকল ধর্মের সারা ধর্ম পুরুষোত্তমের শরণ নেওয়া, সর্ব পাপের মোচন তাতেই হবে সফল চাওয়া।
জীবন চর্যা সবার সেরা, ঈশ্বরই যার প্রধান পুরুষ, সেই চর্যাই তো ধর্মচর্যা, বাঁচে বাড়ে সকল মানুষ। ঠাকুর বলছে আবার ধর্মের মূর্ত অবতার যিনি, নির্দেশ তাহার করলে হেলা, স্বাতন্ত্রময় পড়েই তারা, ডুবেই ডুবে জীবন ভেলা। আবার ঠাকুর বলছেন বহু গুরুকে দীক্ষা, হয় না তাহার শিক্ষা, লাখ কেন না নাম করিস তুই, ইষ্টনিষ্ঠে যদি না রয়, হাজার দুয়ার ঘুরলে পড়ো, রবে না দুটি থাকবে ভয়। আবার ঠাকুর বলেন বহু দেবতার করলে পূজা, ইষ্টনিষ্ঠা বিহীন রাগে, সঙ্গতি যাবেই ভেঙে, দেখবি অন্বিত নো জাগে। তা আমরা বহু এই যে আপনার শ্রাবণ মাস আসছে, মনসা পূজা হয়, আর 2 মাস পরে দুর্গা পূজা হবে। ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় দুর্গা পূজার মহা আনন্দে সব নতুন কাপড় পরবে, রঙিন কাপড় পরবে, খুব আনন্দে চলবে। দুর্গা পূজা হবে, কার্তিক পূজা হবে, নানা পূজা পার্বণে কিন্তু আমরা লিপ্ত আছি। এত পুজো করে আমাদের জীবনের সমস্যা কিন্তু মিটছে না। 2 দিন পুজো করছি, তারপর আবার সেই যেখানে আছে বিন্দু, সেই বিন্দুতে এসে পৌঁছাচ্ছে। তা আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় হচ্ছে পুরুষোত্তমের স্মরণ নেওয়া। তাকে যদি গ্রহণ না করি, আমাদের জীবনে কোনো কিছু সম্ভব না। তাই পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, যে পথে আমরা চলি, হ্যাঁ, ঠাকুর এবার এসে সেই আচার্য পরম্পরা দিয়ে গেছেন। ঠাকুর আচার্য পূজ্যবাদ দাদা বলেন, পূজ্যবাদ বাবাইদা বলেন, পূজ্যবাদ অবিন বাবু বলেন, আমরা যে সমস্যার থেকে কখনো সমাধান নিজে করতে পারছি না, ঠাকুরের পথে গিয়েও আমার সেই বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে না, আমরা তাদের কাছে প্রার্থনা জানাই। এই একটা পরিস্থিতি পড়েছি, সেই পরিস্থিতি থেকে আমরা কিভাবে উদ্ধার হবো। তো এরা হচ্ছে জীবন্ত পুরুষোত্তম। ঠাকুর কিন্তু পুরুষোত্তম সৃষ্টি করে গেছেন, ঠাকুর পুরুষোত্তম নন, তিনি পুরুষোত্তম অনেক উপরে। সেই বেদে উপনিষদে, হ্যাঁ, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে তিনি যে কি সিন্নন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা যে ধমানি দিব্যানি তস্তু বেদহমেতং পুরুষ মহান্তং আদিত্য বর্ণ তমসা বিদিত্তাদি নান্য পন্থা বিদ্যতে হয় না। বহু হাজার হাজার বছর আগে সে মহারিষিরা সে উপনিষদে বলে গেছেন, সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ, যার আলো ছিটায় সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত, তার স্মরণে না গেলে কিন্তু আমরা আমাদের জীবন যে আমাদের যে জন্ম মানব জীবন হিসাবে, সেটার কিন্তু কোনো সুফল, মানুষ হিসাবে আমি জন্মালাম, বলছে সমস্ত শাস্ত্র জন্ম হচ্ছে মানব জন্ম। পৃথিবীতে প্রতিটা মুহূর্ত মানে কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে গাছ গাছড়া থেকে শুরু করে, এই আপনি সমুদ্র দেখেন না, কত হাজার 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 লক্ষ লক্ষ মাছ আছে, সেটাও আপনি ঠিক ঠিক ক্লারিফাই করা অসম্ভব। তো এই জীব জগতে সেই তার সাথে যদি যুক্ত হতে না পারি, তা আমার যে মানব জীবনটা, সেটাও ঠিক ঠিক মানব জীবনটাকে আমি সাফল্যমণ্ডিত করতে পারবো না। তাহলে আমরা মহা ভাগ্যবান, আমরা তাকে পেয়েছি যাকে পাওয়ার জন্য মানুষ, সাধারণ মানুষ নয়, সাধু মহাপুরুষরা জন্ম জন্মান্তর কাটিয়ে দেয়, তাকে পেয়েছি, তাকে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবো। আমরা যদি মানুষের দুঃখ কষ্ট মোচন করতে চাই, মানুষের জীবনে শান্তি চাই, মানুষের জীবনে হাসি ফুটাতে চাই, রাস্তা একটাই, তাকে টাকা পয়সা ধন সম্পদ বাড়ি গাড়ি দিয়ে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনা যাবে না। তাদের জীবনে পরম শ্রী ঠাকুরের যে বার্তা, সেই সৎনাম, যজন যাজন ভীতি স্বস্তিনী সদাচার, সেটাকে যদি আমরা মানুষের জীবনে চালিয়ে দিই, মানুষের যত সমস্যা আছে সব সমস্যার থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে যেতে হবে। ঠাকুর বলছেন সর্ব সমস্যার সমাধান জানিস ইষ্ট, মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার ভিতর দিয়ে আমাদের জীবনের সমস্যা যা আছে, সমস্যা মানুষ আর থাকলে সমস্যা থাকবে, সমস্যা থেকে মানুষ মুক্তি পাবে না, কিন্তু সেগুলো সমাধান তাকে গ্রহণ করে তার নীতিবিধি জীবনে পালন করার ভিতর দিয়ে আমাদের প্রতিটা মানুষের, যারা আজকে ঠাকুরকে নিয়ে চলছে,
বাড়ি নাই, ঘর নাই, কিছু নাই, টাকা নাই, পয়সা নাই, রাস্তায় আছে, সেই মানুষও দেখেছি ঠাকুরকে গ্রহণ করে বিনা শর্তে কোনো কিছু চাওয়া পাওয়া না রেখে ঠাকুরকে গ্রহণ করেছে, ঠাকুরকে নিয়ে চলছে। এদের জীবনটা অনেক 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 সুন্দর। তাকে কোনো কিছু পাওয়ার চাই, ঠাকুর বলছেন কোনো কিছু পাওয়ার আসে আমাকে ঠাকুর সাক্ষী ভাবতে হবে না, তাকে পাওয়া, তাকে নিয়ে চলা, আর তাকে আমি আমাকে তার প্রতি সমর্পণ করতে হবে। সমর্পণের ভিতর দিয়ে আমাদের জীবনে এই যে সমস্যা আসছে, সর্ব সমস্যার সমাধানের একটাই রাস্তা। সমস্যাটা থাকবে, সমস্যা সেটা মানুষ নেই, সে সমাধান একটাই রাস্তা হচ্ছে তৎ গতি সম্পন্ন হয়ে আমাকে চলতে হবে, তৎমুখী হয়ে আমাকে চলতে হবে, আচার্যের নির্দেশ পালন করে আমাকে চলতে হবে। হ্যাঁ, এরা যে আমরা ভাবি পূজ্য দাদা হোক, বাবাইদা হোক, আপনার অবিন্দা হোক, এটা কিন্তু সবাই কিন্তু সেই এমন স্তরের ওনারা, এদের পুরুষোত্তম, এরা কিন্তু পুরুষোত্তম, ঠাকুর পুরুষোত্তমের অনেক উপরে। হ্যাঁ, প্রতিদিন তাদের যে মানুষকে নিয়ে চলছে, কে কোথায় কি অবস্থায় আছে। কোনো এক সময়ের এক ঘটনা, এক আপনার দাদা, সে তার কাছে টাকা নেই, পয়সা নেই, হাড়ি বানায়, এই পিতলের না অ্যালুমিনিয়ামের কিসের কাজ করতো, অনেক চিন্তিত দীক্ষিত, সে ঠাকুরকে প্রার্থনা করছে, এই ঠাকুর আমার মেয়েটা কিভাবে বিয়ে হবে, তুমি একটু কৃপা করো গো, টাকা নাই পয়সা নাই। হঠাৎ দেখছে তার বাড়িতে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ উপস্থিত। সে বলছে, তাকে ধরা বলছে, লোকটা অন্ধ, তাকে ধরা বলছে তুমি চিন্তা করো না, তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে, ঠাকুর আছেন তো, কোনো চিন্তা করো না। কিছুদিন পর তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল ভালো করে। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সে অন্ধ স্বামীকে নিয়ে তার ওয়াইফ আসলো, তার ওয়াইফও ঘরের ভেতর থেকে দেখছিল সেই জ্যোতির্ময় পুরুষটা, জানে না সে জ্যোতির্ময় পুরুষটা কি। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সে আসলো দেওঘরে ঠাকুর প্রণাম করতে, যখন পূজ্যবাদ দাদা বসে আছেন, পূজ্যবাদ দাদার যে নাটবর্ণ যেখানে বসেন এখন, হ্যাঁ, সে দেখলো এই তো মানুষটা, এই তো সেই পরম পুরুষ যে আমাদের বাড়িতে গিয়ে বলে আসছিল আমার স্বামীর শরীরে হাত দিয়ে, চিন্তা করো না, তোমার মেয়ের বিয়ে ভালো মতো হয়ে যাবে। তো অদ্যপি লীলা করে গৌর লীলা রায়, কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় যে তার অসীম লীলা চলছে। তৎগতি সম্পন্ন যারা, তৎময় হয়ে যারা থাকে, তারা কিন্তু প্রতিটা মুহূর্ত সেই পরম পিতার যে মহালীলা চলছে পৃথিবীতে, মানুষকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য চলবে। পূজ্যবাদ দাদা এক সময় সেই পুরীর সমুদ্র তটে বসে আছেন, দাদা বললেন, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ধনী কারা? কেউ কেউ আমেরিকার বড় বড় ধনীদের কথা বললো, কেউ ভারতবর্ষের এই যে আম্বানি ব্রাদার্স, তারপর আরো কত বড় বড় বিড়লা, টাটা, এদের কথা বললো। তখন দাদা বললেন, তা নয়, সবচেয়ে বড় ধনী হচ্ছে যারা ঠাকুরকে পেয়েছে, এদের মতো ধনী কিন্তু কেউ নেই। ওদের বড় ব্যাংক ব্যালেন্স না থাকতে পারে, ওরা মানসিক দিক দিয়ে যত বড় ধনী, কেউ পৃথিবীতে তার সমতুল্য নয়। কিন্তু তা আমরা তাকে পেয়েছি, আমাদের কোনো কিছুর কিন্তু অভাব নেই। তিনি আছেন আমাদের জীবনে, তিনি থাকলে আমার জীবনে সবকিছু আছে, আমি তার হয়ে থাকবো, সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস। তৎগতি সম্পন্ন হয়ে থাকবো, তৎময় হয়ে থাকবো, আর মানুষকে তার কথা বলে বেড়াবো। বুঝবা দাদা যে 3.5 কোটি দীক্ষার কথা বলেছেন, আমাদের এখন অনেক জায়গায় লকডাউন চলছে, করোনার প্রভাব এখনো চলছে, আবার নতুন স্ট্রেইন আসছে, তার মধ্যেও আমাদের চেষ্টা করতে হবে এই সৎসঙ্গগুলিতে জেনারেলি দীক্ষিত দাদারা আসেন, যারা আসেন তাদের উচিত তাদের সাথে তাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন যারা ঠাকুরকে পায়নি এমন কাউকে সেই লিঙ্কটা দিতে। বলুন,
তারা একটু খানিকক্ষণের জন্য ঘরে বসে বসে চা খেতে খেতে গল্প করতে করতে এই লিঙ্কে সৎসঙ্গ হবে, একটু শুনবেন ঠাকুরের কথা। হয়তো এমনি করে নক করতে হবে, নক ডোর টু ডোর, সামওয়ান অ্যাকসেপ্ট সামওয়ান নট। কেউ গ্রহণ করবে কেউ গ্রহণ করবে না, সেটা তো আমাদের দেখার ব্যাপার নয়। আমরা তার কথা বলে চলবো, মানুষকে তদমুখী হতে চেষ্টা করব। আর যতটুকু আমরা মানুষকে তদমুখী করব, ততটা আমিও তদমুখী হব। যে আমাকে ডেকেছে, আমি কিছু বলতে পারার আমার ক্ষমতা নাই, বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, তবুও খানিকটা সময় যে তার স্পর্শ পাওয়া, তার কথা বলতে গিয়ে, সেটাই মহাভাগ্য, মহাভাগ্য আমাদের। তাই এই সৎসঙ্গের মাধ্যমেও আমরা মানুষকে ইষ্টমুখী করতে পারবো, মানুষকে নতুন ভাবে ঠাকুরের কথা শোনাতে পারবো। এর মধ্যে দিয়ে আমরা এই পৃথিবীটাকে বাঁচার রাস্তা করে দেব। পরিস্থিতি এখন যা চলছে, যীশু খ্রিস্ট বলে গেছিলেন, 1 ton population will not be served right। পৃথিবীর টোটাল লোক সংখ্যার 10 ভাগের 1 ভাগ থাকবে কিনা সন্দেহ। ঠাকুরও বলেছেন এমন মহা পরিস্থিতি পৃথিবীর বুকে আসছে, পৃথিবীটাতে মানুষ থাকবে কিনা সন্দেহ। ঠাকুর বলছেন ধ্বংস এত দ্রুত গতিতে নেমে আসছে। আপনি দেখুন এই যে ফ্লাড হচ্ছে, চীন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। কালকে একটা ফটো দেখলাম, সেই কলকাতার রাস্তা দিয়ে কুমির ঘুরে বেড়াচ্ছে, এত জল হয়েছে। হ্যাঁ, এই যে প্রাকৃতিক অবস্থাগুলো, তার জন্য দায়ী আমরা, আমরা সেটা করেছি। তাই আমরা কিন্তু ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য আর কি আমরা স্বার্থপরের মতো, আমি বলছি আমি আমার অস্তিত্বটাকে, আমার পরিবারের অস্তিত্বকে, আমার প্রতিটা মানব জাতির অস্তিত্বটাকে রক্ষা করার জন্য একটাই বিকল্প খোলা আছে, সেই পুরুষোত্তমের শরণ নেওয়া। এবং তিনি যেমনি করে বলেছেন, সেই সৎনাম সদ্দীক্ষা, যজন যাজন ইষ্টভৃতি সুস্থিনী সদাচার আচার্য পরম্পরাকে মেনে চলা, এর ভিতর দিয়ে ছাড়া আমাদের জীবন রক্ষার কোনো কবচ আজকে কিন্তু পৃথিবীতে খোলা নেই। তাই যারা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন, আমরা ঠাকুরের কাছে আমরা এটা প্রার্থনা করব, আমরা যেন প্রতিদিন একটা মানুষকে অন্তত বাই টেলিফোনে, আমি যেতে না পারি, বাই মোবাইলে তাকে ঠাকুরের কথা বলি। সে গ্রহণ করুক বা না করুক, আমি আমার ডিউটিটা তো নিভাবো। তার কথা বললে, তার যতটা, একটা মানুষ যখন যাজন করে একটা লোককে দীক্ষা দেওয়ায়, তখন যে লোকটা দীক্ষা নিল তার থেকে বেশি লাভ হলো যে যাজন করলো। আমাকে ডেকেছে আলোচনা করতে, আমি আলোচনা করতে পারি না, মূর্খ মানুষ, কিন্তু খানিকটা সময় সকালবেলা আমি চেষ্টা করছি আমি যেন ইষ্টমুখী থাকি, আমি যেন তৎমুখী হয়ে তার কথা বলি। এই যে তৎমুখী হওয়া, ইষ্টময় থাকা, সেটাও পরম ভাগ্যের ব্যাপার। আমরা সবসময় আমাদের নিয়ে চিন্তা করছি, আমার বউ ছাওয়ালে চিন্তা করছি, আমার টাকা পয়সা ঘর বাড়ি চিন্তা করছি, এগুলি কিছুই আমার কিন্তু থাকবে না। আমার শরীরটা নিয়ে আমি যেতে পারবো না। আমার জীবনে একমাত্র পুঁজি হলে তিনি, যতটা আমি করে থাকবো, ততমা হয়ে থাকবো, সেই পুঁজি আমার বড় জিনিস। সবসময় আমাকে ইষ্টমুখী থাকা, তৎমুখী হয়ে চলা, তার কথা বলা, এছাড়া কোনো রাস্তা নেই। উপস্থিত যারা আছেন সবাই সর্বাঙ্গীন ইষ্টময় মঙ্গল জীবন প্রার্থনা করি। সময় অনেক হয়ে গেছে, আপনারা সেই সূর্য ওঠার হাত থেকে সৎসঙ্গ শুরু করেছেন। তারপর আপনাদের সবাই সর্বাঙ্গীন ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু সবাইকে, জয় গুরু। জয় গুরু। জয় আমরা অসাধারণ ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনলাম সদ্য মিলনদার কাছ থেকে, যা প্রতিটা মানে কথাগুলো একদম এত সুন্দর কথাগুলো লাগছিল, মধুর মতো, মনে হচ্ছে যেন আমরা অমৃত পান করছি। প্রতিটা কথার মধ্যে আমরা সবসময় শুনছিলাম, প্রতিটা কথা শুনছিলাম, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনেই যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছে যেন আরো শুনি। এত সুন্দর কথা, যা এরকম কথা সচরাচর আমরা খুব কম শোনা যায়। অরম্বিত রাতুল চরণে আমি মিলনদার সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। এখন একটি কীর্তন পরিবেশন করবে মণিদীপা চক্রবর্তী শিলচর থেকে, তাকে অনুরোধ করছি এটি কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু।
বদন ভরিয়া গুরুর নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচরে বদন ভরিয়া গুরুর নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচরে হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামিতে যাইবে বলিয়া রে হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামিতে যাইবে বলিয়া রে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচরে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচরে হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামিতে যাইবে বলিয়া রে হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামিতে যাইবে বলিয়া রে বদন ভরিয়া নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচরে বদন ভরিয়া নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচরে প্রেম মাখামাখি নামের স্বরে উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে 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 প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে আহা প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে হৃদয় পুলকিত হইবে রে হৃদয় পুলকিত হইবে রে হৃদয় পুলকিত হইবে রে হৃদয়
যাবে মোক্ষণ পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে বদন ভরিয়া করুণা বলিয়া রামচন্দ্রিয়া রাজরে বদন ভরিয়া করুণা বলিয়া বাপু তুলিয়া রাজরে সৎ সঙ্গ প্রেম করুণেশ্বর রাধা 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 জপয় রূপর সৎ সঙ্গ প্রেম করুণেশ্বর রাধা 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 জপয় রূপর গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র গোপাল গোবিন্দ অনুকূল গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে জয় পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় জয় পুরুষোত্তম জয় হে জয় গুরু। আমাদের মণিদীপা চক্রবর্তী মা এবং আমাদের দেবতী চক্রবর্তী মা দুই বোনেতে এত সুন্দর কীর্তন পরিবেশন করলো, প্রত্যেককে একদম নাচিয়ে তুললো। অসাধারণ পরিবেশন, সত্যি মনোমুগ্ধকর পরিবেশন, খুব সুন্দর কীর্তন পরিবেশন। পরমপিতার আতুল চরণে তোমাদের সকলেরই পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। খুব ভালো থেকো, সবাইকে ভালো রেখো। এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার থেকে সভাপতি ঋত্বিক, শ্রদ্ধেয় জগবন্ধু গড়াইদা এবং নন্দলাল মল্লিকদা সভাপতি ঋত্বিক তৎস মন্দিরবাসীরা। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की, पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, सत्संगों की, सत्संगों की, सत्संगों की। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृ वंदे मातृगण वंदे अहं कृष्ण देवतम
वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममयी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় जय गुरु सकल জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। আমাদের সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান এখানে শেষ হলো। এখন আমি কয়েকটি সৎসঙ্গ ঘোষণা করে দিই।